गुरु नानक पद पंकज बंदन पद पंकज सिमरो अंगद दोख निकंदना दोख नि अमरदास गौर हृदय हृदय श्री गुरु रामदास श्री गुरु रामदास गुण गुरु अर्जन विगनन के नाथ विगनन के नाथ गुरु हर गोबिंद शोभ मत पर शोभ मत पर का गुरु हर राय नमो कर जो मो कर जो गुरु हर कृष्ण मनाए बहोरी मनाए तेग बहादुर परम गिर पाला जी परम कृपाला गुरु गोबिंद सिंह बिसाला गुरु गोबिंद सिंह बिसाला तरों तरापुर पुन पुन सीसा जी बंदों बार बार जगदीशा बंदों बार बार जगदीशा। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन हजूरी अंदर जुड़ बैठी गुरु प्यारी गुरु सवारी साध संगत जी, कल आप जी ने जो तईए ताप का प्रसंग है वो श्रवण किया सी। आओ हुण जिवें अगे उसे दी कथा चलती है बड़े प्रेम सत्कार नाल श्रवण करिए। कथा आरंभ करन तो पहला गुरु जी वालों बख्शे हुए गुरु मंत्र नाल सांझ पाइए। सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी। सोन अर पिख लालो और त्रासा बहो पिंजरे बिखे निकासा। जोड़ा भाई लालो है जोड़ा नाल लेके आया उस तईए ताप नूं वो डर गया, कहंदा मैं बड़ी वड्डी गलती कर बैठा। ये चंगा सी पिंजरे विच ही ते एक मिनट तो पहला एक मनुख का खून ही पी लिया, इस करके वो अपने हिरदे विच बहुत ज़्यादा डर गया है। बड़ी बलाए ना मैं कच जाना संग क्रूर कर्मा अब आना। इंदे ये ते बहुत वड्डी बला सी, बड़े भयानक कर्मां वाला सी, मैं इस नूं जान नहीं सकिया, इस करके मैं हुण डर गया हाँ। कहन लग्यो चल हट गुर कौर मैं ना निजामो अपनी ठोर। भाई लालो कहंदा मैं नहीं तेनू नाल लैके जाना, इस करके तू हुण वापस चल, मैं तेनू गुरु दे कोल छड्ड के आउंदा हाँ। जीवन को दुखदायक पापी व्याकुल करे महासंतापी। तू ते जीवन नू दुख देने वाला है, वड्डा पापी है, जिन्ने भी जीव ने उन्होंने परेशान करेगा। गुर रखेंगे कैद मझारी कहाँ रुदर को पाए हारी। गुरु साहब जी तेनू अपनी कैद विच रखणगे, क्योंकि तू ते रुदर का पान करदा है, तू ते खून का पान करदा है। सुन तैया चित अतिशय त्रासा नह ले जाहो अपह गुर पासा। फिर जेड़ा वो तैया ताप है वो ये गल सुन के बड़ा परेशान होया, वो कहंदा मैं हुण गुरु दे कोल नहीं जाना। गुरु दे कोलों ते बड़ी मुश्किल नाल निकलिया उत्थों, उत्थे ते इन्ना संताप से है, इन्ने दिन उत्थे
ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੈ। मैं तुमरे बाकन अनुसारी जिम उचरो सो करहूं कारी। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਤੂੰ ਕਹੇਗਾ। ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਵੇਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਵਾਂਗਾ। अब ते आके यही प्रसंग जिस विद होयो हम तुम संग। ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੀਤਿਆ, ਭਾਵ ਤਈਏ ਤਾਪ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਕਥਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ कह कथा को सुनह सुनावे श्री गुर अमर नाम को ध्यावे। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਤਾਪ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰੇਗਾ, ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਦੁਬਾਰਾ ਲੈਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਜੇ ਕੋਈ ਸੁਣੇਗਾ ਸੁਣਾਏਗਾ ਤੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਵੇਗਾ। तहाँ ना मैं दुख देहूं विसाला सुन प्रसंग गमनो तत्काला। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਚਲ ਜਾਵਾਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆਓ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਠੀਕ ਆ, ਮਸ਼ੀਨ ਮਾੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਚੱਲੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ ਕਰਾਂਗਾ। करना करो छोर अब जावो निज उपकार करो ना मिटावो। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰੋ। ਤਈਆ ਤਾਪ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਜਾਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਸਿੱਖ ਹੋ। ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਹੈ, ਨਾਮ ਬੜਾ ਜਪਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਤੋੜੋ। बिने सुनी लालो तज गयो गुरु कैद ते छूटत भयो। ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕੈਦ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। बहुर न गोयंदवाल परवेसा सुने नाम डर धार विशेषा। ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤਾਪ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਹੋਇਆ। इस प्रकार सब रोग डराए गुरपुर बिखै न फोरो पाए। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਐਸੇ ਰੋਗ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਹਨ। एक दिन पारो ने करी गुर आगे अरदास। ਇੱਕ ਦਿਨ ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। पृथक पृथक सिख संगता आवत है तुम पास। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦੇਸ਼ਾਂ ਚੋਂ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੀ ਹੈ। नहीं परस्पर मिलबो होए पाओ प्रेम नह धारह कोए। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਐਸਾ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਬਣ ਜਾਵੇ। केहे की केहे सो हवै ना चिनारी दरस जाए घर वारो वारी। ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਪਛਾਣ ਤੋਂ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਚਾਨ ਹੋ ਜਾਏ। आपस में जब प्राप्त मेला पाओ भगत बहु वधै सुहेला। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਤੇ ਐਸਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਬਣ ਜਾਏ, ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਵ ਵਧੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਵਧੇ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮਿਲਾਪ ਕਰਨ। करबे ऊचंत होए अस बाती आवह संगत उर हर खाती। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਸੰਗਤ ਸਾਰੀ ਆਏਗੀ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਰ ਦੂਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰਨਗੇ। एक दिवस में मेलो होए बहु देशन पुर संगत जोए। ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਮੇਲਾ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗਾ,
ਦੂਰ ਦੂਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਆਏਗੀ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਰਾਵਰ ਕੀ ਰਜਾਏ ਬਨ ਜੈ ਹੈ, ਦੂਰ ਦੂਰ ਕੇ ਸਿੱਖ ਮਿਲੈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਜਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਦੂਰ ਦੂਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆ ਕੇ ਮਿਲਣਗੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਰ ਦੂਰ ਦੇ ਆਉਣਗੇ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਐਵੇਂ ਤੇ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਵੀ ਹੈ, ਹੋਏ ਇਕੱਤਰ ਮਿਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਦੁਬਿਧਾ ਦੂਰ ਕਰੋ ਲਿਵਲਾਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਤੇ 150 200 ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 5-4 ਹੀ ਯਾਦ ਰਹਿ ਜਾਣ, ਸਾਰੀਆਂ ਨਾਮ ਹੀ ਰਹਿਣ, 5-4 ਹੀ ਯਾਦ ਰਹਿਣ, 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 150 ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 800-900 ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਮਨੁੱਖ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ 2 ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਮਨ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਵਿਚਾਰ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸੋਚ ਚੁੱਕਦਾ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਜਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦਿੰਦਾ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਣ ਦਿੰਦਾ, ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਰੋਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਨੁੱਖ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਪ ਨਾ ਕਰੇਗਾ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਹਮ ਹੀ ਭਰ ਦੇਗਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਰ ਹੀ ਲੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾੜੀ ਸੋਚ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਸੰਗਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਵਿਚਾਰ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਆਏਗਾ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦਿਆਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬਹਿਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਬਹਿਣਗੇ ਮਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪੈ ਲੈਣਗੇ, ਮਾੜੇ ਉੱਠਣਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੰਗਤ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਇੱਕੋ ਦਿਨ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦਿਆਂ ਆਉਂਦਿਆਂ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਟਾਈਮ ਮਨੁੱਖ ਸੰਗਤ ਕਰੇ, ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਕਰੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮੀ ਵੀ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੋਵੇਂ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ 3 ਟਾਈਮ ਛਕਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੇਵਾ 3 ਟਾਈਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਦੀ ਸੇਵਾ 1 ਟਾਈਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਤੇ ਤਕੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਨ ਬਲਵਾਨ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੇ ਮਨ ਬਲਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮਾੜਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ ਵੀ ਨਾ ਕੀਟਾਣੂ ਤੇ ਜੀਵਾਣੂ 2 ਨੇ। ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜੰਗ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ 24 ਘੰਟੇ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੀ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਚੰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰਲੇ ਹਮਲਾ ਲੜਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਤਕੜੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਤਕੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਚੰਗੇ ਸਿਪਾਹੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਮਾੜਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਟਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਛੱਡਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਖੰਘ ਹੋਣਾ, ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਗੜਬੜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਗੜਬੜ ਕੀ ਹੈ? ਵੀ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਵਿਪਰੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਫਿਰ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਬੋਲਣਾ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦੀ ਬੁੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਮਾੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਬਹੁਤੀ ਕਰਨੀ, ਚੁਗਲੀ ਬਹੁਤੀ ਕਰਨੀ, ਮਨ ਦਾ ਕਠੋਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੱਖ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਹੋਏ ਇਕੱਤਰ ਮਿਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਦੁਵਿਧਾ ਦੂਰ ਕਰੋ ਲਿਵਲਾਈ। ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਦੁਵਿਧਾ ਦੂਰ ਕਰੋ,
ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਾਓ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਣਾਓ। ਹਰ ਨਾਮੇ ਕੇ ਹੋਵੋ ਜੋੜੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਬੈਸੋ ਸਫਾ ਵਿਛਾਏ। ਹਰ ਨਾਮ ਦੇ ਜੋੜੀ ਬਣੋ। ਜਿਵੇਂ ਸਫਾ ਵਿਛਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਸੁਣ ਸ੍ਰੀ ਅਮਰ ਸੋ ਭਏ ਪ੍ਰਸੰਨ, ਕਹਿਓ ਬਾਕ ਪਾਰੋ ਤੁਮ ਧੰਨ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਤੂੰ ਧੰਨ ਹੈ, ਕਿੱਡਾ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਹਿੱਤ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਹੋਰ ਸੰਗਤ ਆਏਗੀ, ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸੋਚਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਵਿਚਾਰਨ ਕਰੈ, ਸਿੱਖ ਅਨੇਕ ਮਿਲਹਿ ਨਿਸਤਰੈ। ਇਹ ਤੇ ਬੜੀ ਪਰਉਪਕਾਰ ਵਾਲੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਅਨੇਕਾਂ ਸਿੱਖ ਮਿਲਣਗੇ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨਗੇ ਗੁਰੂ ਚੰਗੀ ਮੱਤ ਕਿਹੜੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਮੱਤ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਮਨੁੱਖ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਬੋਲਾਂ ਤੇ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੋਲ ਸੁਣ ਤੇ ਲਏ ਨੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਤੇ ਐਸੇ ਸੁਣੇ, ਐਸੇ ਨਾ ਸੁਣੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਟੀਚਰ ਨੇ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਸੁਣ ਤੇ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਟੀਚਰ ਕਹਿੰਦਾ ਐਸੀ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਸੁਣੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਮੰਨਣ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ। ਔਰ ਮੰਨਣ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਕਿਤੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਵਸ ਜਾਏ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਬਲ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਬਾਹਰੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ੋਰ ਪਾਈ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਦਿਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਘੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੀਆਂ ਸੂਈਆਂ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਦਿਨੇ ਵੀ, ਪਰ ਇਹ ਦਿਨੇ ਸੁਣਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਵਾਜ਼ ਦਿਨੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਦਿਨੇ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ ਦਿਨੇ? ਦਿਨੇ ਹੋਰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਨੇ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦੀ ਧਵਨੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੀ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਹਜੇ ਬਾਹਰ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਬੜੇ ਨੇ, ਸ਼ੋਰ ਹੀ ਬੜਾ ਹੈ ਬਾਹਰ। ਹਜੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੋਰ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਦਰਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਘਟ ਘਟ ਮੈਂ ਹਰ ਜੂ ਬਸੈ, ਹੈ ਤੇ ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਸੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ? ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਹੈ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ੋਰ ਹੀ ਇੰਨਾ ਹੈ, ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਨੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਨੇ, ਮੋਹ ਇੰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਮੱਧਮ ਪਵੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ, ਕਿਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮੱਧਮ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਮਿਲੇ ਨਾ, ਚੋਖਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਸੱਜਣ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਦੁੱਖ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਮੋਹ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਢਿੱਲੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਮਿਲੇ, ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਥਾ ਵੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਝੂਠੀ ਹੈ, ਉਦਣ ਕਹਿੰਦਾ। ਕਿਉਂ? ਆਵਾਜ਼ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮੱਧਮ ਪੈ ਗਈ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਨੇਹ ਐਸਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਹਿ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਰਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨਾ, ਤੇ ਠੰਡ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਠੰਡ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਗਰਮੀ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਐਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਜੇ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾੜੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਭਾਵ ਮਾੜੇ ਵਿਚਾਰ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਭਟਕਾ ਦੇਣ, ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਮਾੜਾ ਵਿਚਾਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਭਾਵੇਂ ਵਿਚਾਰ ਪਰ ਘਰ ਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਢਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਪ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹੀ ਪਾਪ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਢਾ ਦੇ, ਉਹ ਪਾਪ ਹੈ। ਤੇ ਪੁੰਨ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਪੁੰਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ 'ਚ ਕੋਈ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਕਈ ਐਸੇ ਵੇਦ ਨੇ, 4 ਵੇਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਮਵੇਦ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ
ਇੱਕ ਵੇਦ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਸਟ ਹੀ ਹੈ ਪੂਰੀ, ਪਾਪ ਕੀ ਨੇ ਤੇ ਪੁੰਨ ਕੀ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮਾਇਆ ਜਿਤ ਹਰ ਵਿਸਰੈ, ਮੋਹ ਉਪਜੈ ਭਾਉ ਦੂਜਾ ਲਾਇਆ। ਬਸ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਧੁਰੇ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਟੁੱਟ ਜਾਏ, ਅੱਖਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਏ, ਜਿਹਨੇ ਹੱਥ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਏ, ਜਿਹਨੇ ਜੀਵਾ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਏ, ਜਿਹਨੇ ਏਡਾ ਤਕੜਾ ਇਹ ਸਮਾਜ ਬਣਾਇਆ, ਸੰਸਾਰ ਬਣਾਇਆ, ਸੂਰਜ ਚੰਦਰਮਾ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਵਾ ਪਾਣੀ ਸਾਰਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਥਾਂ ਰੱਖਿਆ, ਤੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਰੀਰ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਮਰ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਉਪਜ ਰਿਹਾ। ਜਿਹਨੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਇਹ ਸਮਾਜ ਸੰਸਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਇਸ ਧੁਰੇ ਤੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਪਾਪੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਸ ਭਾਵੇਂ ਕਰੇ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਟੁੱਟਣਾ। ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਗਏ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਾਹਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਆਪਣੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਇਹਨੂੰ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਪੈਂਦਾ ਮੇਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੱਸ। ਆਪਣੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕਲਾ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਣਾਇਆ, ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਦਵਾਈ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਫ੍ਰੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਤੇ ਦਵਾਈ ਦੇਣ ਗਿਆ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ, ਮਨਾ ਤੂੰ ਦਵਾਈ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਿਆ ਕਰ। ਨੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ, ਮਨਾ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ ਕਿਉਂ? ਇਹਦਾ ਕੇਂਦਰ ਕੀ ਹੈ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦਾ? ਇੰਨੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦਾ ਸਾਖੀ ਕੌਣ ਬਣਦਾ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਵਿਚਾਰ, 70-80 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਚਾਰ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮਨ ਵਿੱਚ। ਕੌਣ ਫੜਦਾ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ? ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਐਸਾ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ, ਐਸਾ ਵਿਚਾਰ ਕਿਉਂ ਆ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ 'ਚ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਲੰਗਰ ਛਕ ਲਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਰਹਿ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਛਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਇਹ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਮਾਇਆ ਮਾਇਆ ਮਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਛਕ ਲਿਆ, ਉਹ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਵਾਈਬ ਚਾਰੇ ਬੰਨੇ એનર્ਜੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਚਲੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਰੋਟੀ ਪਕਾਓ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪੋ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰੇਜ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉੱਥੋਂ ਰੋਟੀ ਛੱਡੀ। 4 ਕੁ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੌਣ ਕਰੇ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਰਹੇ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣ? ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਨਾ ਕੋਈ। ਇਹ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਬੜੇ ਡੂੰਘੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਤਪੁਰਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਗਲੇ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਤੇ ਕਮਾਈ ਇਵੇਂ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਭਾਗੀਦਾਰ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇ ਬਣਾਂਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਅਭਿਆਸੀ ਸੱਜਣ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲੰਗਰ ਛਕਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਸੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਲੰਗਰ ਛਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਮਨ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮਨ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਔਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲਈਏ ਮਨ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਐਸਾ ਵੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਈਸਾ ਮਸੀਹ ਦੀ ਬਾਈਬਲ, ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਾਈਬਲ ਇਹ ਹੀਲਿੰਗ ਪਾਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਈਸਾ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਘੱਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੀਕ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਪਾਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਟੱਪਾ ਲਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਸਤਪੁਰਸ਼ ਤੋਂ ਲਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਹੈ। ਕਿ ਜਪ ਜਪ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਹੀ, ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਦੇਹੀ ਕਿਸਕੀ ਬਾਪਰੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਏਗਾ ਗ੍ਰਾਮ। ਉਹਦੀਆਂ ਤੇ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਇੰਨੀਆਂ ਨੇ, ਦੇਹੀ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਇਬ ਹੈ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੋ ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਜਿੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਣ ਜਪਣ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਭੇਖੀ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਦੇਹੀ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਤੁਮ ਚਿਤਵੀ ਮਮ ਚਿਤ ਸੋਏ ਸਗਰੇ ਆਵਹਿ ਦਿਵਸ ਬਸੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਏ,
ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਭ ਸੀਖਨ ਕੋ ਲਿਖੋ ਪਠਾਵੋ, ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਇਕੱਠੇ ਆਵੋ। ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੋ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਵੋ। ਤਬ ਪਾਰੋ ਨੇ ਲਿਖ ਪਰਵਾਨੇ, ਪਠੇ ਪੂਰਨ ਜਹ ਜਹ ਸਿੱਖ ਜਾਣੇ। ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਨੇ ਲਿਖ ਲਿਖ ਕੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਨਤ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਗੁਰ ਤੇਰਾ, ਸਿੱਖਣ ਕੇ ਚਿਤ ਚਾਓ ਕਨੇਰਾ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਸੁਣੇ ਬੜਾ ਚਾਅ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸੱਦਿਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਹੇ ਉਡੀਕਤ ਪੁਨ ਸਭ ਕੋਏ, ਪਹੁੰਚੇ ਗੁਰਡਿਕ ਦਿਵਸ ਬਸੋਏ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਦਿਨ ਆਏ ਕਦੋਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਵੀ ਕਿਸ ਦਿਨ ਆਏਗੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉੱਥੇ, ਐਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹ ਉਡੀਕਦੇ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਹੋਣਗੇ, ਕਦੋਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋਏਗਾ, ਮਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਘਟੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕੈਸੀ ਜਾਣੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਏਕੋ ਨਾਮ ਵਖਾਣੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏ, ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਡੱਕਿਆ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਹਿ ਕੇ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਨੈਗੇਟਿਵ। ਇਹਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬਈਏ ਭਲਾ ਕਹੀਏ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੋ ਉੱਥੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ, ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਰ, ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਤੇ ਕਰੋ ਹੀ ਨਾ। ਇਹ ਤੇ ਕਰੋ ਹੀ ਨਾ ਵੀ ਸਮਾਜ ਕੈਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਰੱਬ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਇਸ ਬਾਗ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਗ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲੀ ਉਹ ਰੱਬ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ, ਇਹ ਇਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਬਦਲ ਗਏ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਰੋਗੀ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਰੋਗੀ ਵਿਖਦੀ ਹੈ। ਰੋਗ ਸੁਖੀਏ ਕੋ ਪੇਖੈ ਸਭ ਸੁਖੀਆ, ਰੋਗੀ ਕੇ ਭਾਣੇ ਸਭ ਰੋਗੀ। ਮਨੁੱਖ ਆਪ ਚੋਰ ਹੋਏ ਨਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਚੋਰ ਵਿਖਦੀ ਹੈ। ਆਪ ਸੰਤ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੰਤ ਵਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਔਗਣ ਵਿਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਔਗਣ ਉਦੋਂ ਵਿਖਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਔਗਣਾਂ ਵਾਲੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਆਪ ਔਗਣਿਆਰਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਚੰਗੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਨਾ ਫਲਾਣੇ ਵਿੱਚ ਔਗਣ ਕੀ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਹੀ ਵਿਖਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੀ ਇਹ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਔਗਣ ਵੇਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਗੁਣਾ ਸਾਂਝ ਕਰੀਜੈ ਗੁਣਾ ਕੇਰੀ। ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਗੁਣਾ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰੇ ਨਾ ਮਨੁੱਖ। ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਰਾਮਾਇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਲੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੀ 50% ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਬਾਲੀ ਜਿਵੇਂ ਅਗਲੇ ਵਿੱਚ 100% ਹੈ, 100 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਗਿਆ 50 ਉਹਦੀ ਆ ਗਈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ 150 ਹੋ ਗਈ, ਦੂਜੇ ਦੀ 50 ਰਹਿ ਗਈ। ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ, ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾਏ ਉਹਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਗੁਣ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ 100 ਨੇ, ਅਗਲੇ ਦੇ 4 ਲੈ ਲਏ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ 104 ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੇ 96 ਰਹਿ ਗਏ। ਤੇ ਜਿੱਤ ਕਿਹਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 104 ਨੇ। 96 ਵਾਲੇ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗੀ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਗੁਣ ਲਏ। ਆਪਣਾ ਪੜੋਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ, ਵੈਸੇ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਔਗਣ ਤੇ ਪਤਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਣ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤੇ ਪਤਾ ਹੁੰਦੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ ਨੇ, ਪੜੋਸੀ ਵਿੱਚ, ਇਹਨੂੰ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਕਦੇ ਇਹ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਗਲੀ 'ਚ ਖੜੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਰੋਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਨੇ, ਔਗਣਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰ ਢੋ ਰਿਹਾ। ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਔਗਣਾਂ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਮੈਮਰੀ ਉਨੀ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਇੰਸ ਰਿਸਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਦੇ ਔਗਣਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰੇਗਾ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੀ ਸੋਚਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉਨੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੇਖਣਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਆਮ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੁੰਦਾ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਭਾਰ ਬੜਾ ਢੋਇਆ ਹੈ ਸਿਰ ਤੇ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਬੁੱਢੇ ਕਦੇ ਨਾਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਤਰ ਸੁਰਤ ਗਿਆਨ, ਸੁਰਤ ਇੰਨੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਪਾਰੋ, ਸਿੱਖ ਆਉਣਗੇ, ਸਿੱਖ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਦਿਨ ਪ੍ਰਤ ਵਦਤ ਰਹਿਤ ਵੱਡ ਭਾਓ, ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਚੌਗਣ ਚਾਓ। ਦਿਨ ਪ੍ਰਤ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਉ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਦੋਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ, ਤਨ ਮਨ ਹੋਏ ਨਿਹਾਲ, ਜਾਂ ਗੁਰ ਦੇਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਮਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਵਿਖ ਜਾਏ, ਮਨ ਉਹਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਲੇ। ਇਹਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਖ ਜਾਏ, ਸਾਹਮਣੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਫੀਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਉ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਬੀਤੀ ਸੇ ਸੂਰ ਬਸੰਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾ, ਸੁਮਨ ਸੋ ਬਨ ਉਪ ਬਨਹਿ ਵਿਕਾਸਾ। ਪਤਝੜ ਦੀ ਰੁੱਤ ਬੀਤ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਠੰਡ ਦੀ ਰੁੱਤ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਬੀਤ ਗਈ ਹੈ। ਬਹੁਤੀ ਓਸਨ ਨਾ ਸਿਤ ਲਾਤਾਈ, ਬਹੁਤੀ ਓਸਨ ਨਾ ਸੀਤ ਲਤਾਈ, ਚਲਣ ਪੰਥ ਕੋ ਹੈ ਸੁਖਦਾਈ। ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਨਾ ਤੇ ਬਹੁਤੀ ਠੰਡ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਬਹੁਤੀ ਗਰਮੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਸਮਾਂ ਹੀ ਐਸਾ ਸੀ, ਪੈਦਲ ਚੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਨਾ ਬਹੁਤੀ ਠੰਡ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਗਰਮੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਚੱਲਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਜਹ ਜਹ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਸਿੱਖ ਬ੍ਰਿੰਦੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਉਮੰਗੇ ਆਨੰਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਉ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਦੇ ਕੇ ਸੱਦਿਆ, ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭਲਾ ਕਰਨਗੇ। ਬੰਦੇ ਟੋਲ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈ, ਚੌਦਿਸ ਤੇ ਵਸਤੂ ਗਨ ਲਿਆਈ। ਟੋਲੀਆਂ ਬਨ ਕੇ ਸੰਗਤ ਆਈ। ਟੋਲੀਆਂ ਤਾਂ ਬਨ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾ ਸਮਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਟੋਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਕਈ ਸਿੱਖ ਐਸੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਜਾਨਵਰ ਖਾ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨੂੰ ਖਾ ਵੀ ਜਾਏਗਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਪਿਆਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਸ਼ ਤੇਰੇ ਕੀ ਪਿਆਸ ਮਨ ਲੱਗੀ। ਜਦੋਂ ਜਿਗਿਆਸੂ ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੋਣ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਔਕੜਾਂ ਹੋਣ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਹਿਬਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਨ ਸਬਨ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੇਰਾ, ਮੇਲਾ ਮਿਲ ਕੇ ਭਇਓ ਵਡੇਰਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਐਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲਾ ਹੈ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਦੱਸਣਗੇ ਵੀ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਟਾਈਮ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਬਾਬਾ ਆਦਮ ਇੱਕ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੜਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬੜੀ ਉਹਨਾਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰ ਤੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਹਰ ਗਏ ਸੀ, ਠੰਡ ਦੀ ਰੁੱਤ ਸੀ, ਪਿੱਛੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਲੱਕੜਾਂ ਅੱਗ ਜਲਾ ਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬਿਠਾਇਆ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਠੰਡ ਹੈ ਉਹ ਉਤਰੀ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਆਏ, ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਾਬਾ ਆਦਮ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਮੰਗ ਕੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਮੰਗਿਆ ਨਾ ਉਹਨੇ ਕੁਛ। ਆਪਣੀ ਘਰ ਦੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮੰਗ ਲੈ, ਕੁਛ ਮੰਗਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਾ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਉਮਰ 50-55 ਸਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਘਰ ਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਮੰਗਾਂਗੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬੀਬੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਮੰਗੋਗੇ ਉਹ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਹੈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸੇਵਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮ ਹੀ ਐਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੀ ਇੰਨੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਇੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਧਾਰ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਆਈ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਲ ਪਿਆਉਣਾ, ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਵਸੈ ਜੀਉ।
ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੁਰਸ਼ ਬੈਠਦਾ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਬੈਠਦਾ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬੈਠਣਾ ਨਹੀਂ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਭਾਗ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵਸਤੂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਹਰ ਸੰਗਤ ਪਾਵੈ, ਹਰੇਕ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਸੰਗਤ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅੱਜ ਆ ਕੇ ਬਹਿਣਾ ਹੀ ਤੇ ਹੈ, ਇਹ ਬਹਿਣਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਭਾਗ, ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਤਪ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬੈਠਣਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਆਨ ਸਬਨ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੇਰਾ, ਮੇਲਾ ਮਿਲ ਕੇ ਭਇਓ ਵਡੇਰਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਥਾ ਚਕੋਰ ਹੋਏ ਸਮੁਦਾਇਆ, ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਨਿਸਪਤ ਦਰਸਾਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਚਕੋਰਾਂ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੂਰਜ ਵੱਲ ਵੇਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਐਵੇਂ ਸਿੱਖ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵੱਲ ਤੱਕਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੇ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਦਿਨ ਸਿੱਖ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਰ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਇਸ ਦਿਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕੇ ਹੋਣਗੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਸਲੀਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਵਿਸਾਲ ਸੋ ਪੀਰ, ਦਰਸੈ ਵਾਰ ਨਾ ਪਾਵਹਿ ਤੀਰ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਲੱਗ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਇਨ ਪਾਸ ਉਪਾਇਨ ਧਰ ਧਰ, ਆਵਹਿ ਜਾਹੈ ਬੰਦਨਾ ਕਰ ਕਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਸਿੱਖ ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਭੇਟਾਵਾਂ ਧਰਦੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਚਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਅਨੇਕ ਦੇਗ ਕੋ ਲਾਗੇ, ਕਰਹਿ ਪਾਕ ਸਿਧ ਔਰ ਅਨੁਰਾਗੇ। ਕਈ ਸਿੱਖ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੰਗਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਤਕ ਨੀਰ ਆਨ ਬਿਓ ਕਰਹੀ, ਸੰਗਤ ਕੋ ਸੇਵੈ ਹਿਤ ਧਰਹੀ। ਕਈ ਨੀਰ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ ਹੈ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਐਸੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ ਹੈ। ਮਹਾ ਕੁਲਾਹਲ ਮੇਲਾ ਹੋਆ, ਹਰਖਤ ਸੰਗਤ ਦੀਰਗ ਜੋਵਾ। ਬੜਾ ਚਹਿਲ ਪਹਿਲ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਮੇਲਾ ਉੱਥੇ ਭਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਰਹਿ ਪਰਸ ਪਰ ਭਾਉ ਵਿਸਾਲਾ, ਉਚਰਹਿ ਮਿਲ ਗੁਰ ਕੋ ਜਸ ਜਾਲਾ। ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਆਪਸ ਮਿਲ ਕੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਜਸ ਹੈ ਉਹ ਉਚਾਰੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਏ, ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਗਲਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਏ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਵਾਪਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਗੁਰੂ ਐਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤਰਕਾਲਦਰਸ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਿਛਲਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਿੱਛੋਂ ਮਨੁੱਖ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਈ ਜਨਮ ਭਏ ਕੀਟ ਪਤੰਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਦਾਹਰਣ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮੂਲੇ ਖੱਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੈਨੂੰ 250 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 10ਵੇਂ ਜਾਮੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮੂਲੇ ਖੱਤਰੀ ਨੂੰ ਖਰਗੋਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸੰਗਤੀਆ ਖਲੋਤਾ, ਇੱਕ ਭਾਲੂ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਨੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਚੋਰ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਨਾ ਹੱਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੇਰਾ ਪਿਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਭਾਲੂ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੋਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇ ਇਹਨੇ ਇਸ ਜੋਨ 'ਚ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਮੇਰਾ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ? ਆ ਪਈ ਤੁਹਾਡੀ ਚੋਰ, ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਕੁਕਰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਪਰਿਆ, ਗੁਰੂ ਥੋੜੀ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਿ ਗੁਰੂ ਤਰਕਾਲਦਰਸ਼ੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਭਲਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਸ ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੈਕਿੰਡਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਛੱਡ ਦੇਣੀ, ਕਿਉਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ,
ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਫੜਨ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰ ਵਾਲੀ, ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪਤਾ ਹੈ ਜੇ ਇਹਨੇ ਪੀ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਲੱਛਣ ਕੀ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਹੋਏਗਾ ਕੀ। ਪਿਤਾ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦਾ ਰਹੇ ਬੱਚਾ ਪੀਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਛੱਡ ਦੇ ਭਾਈ, ਲੋਭ ਛੱਡ ਦੇ, ਚੁਗਲੀ ਛੱਡ ਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿੰਦਾ ਭਲੀ ਕਿਸੇ ਕੀ ਨਾਹੀਂ ਛੱਡ ਦੇ, ਤੇ ਮਨਮੁਖ ਮੁਗਧ ਕਰਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਫਲ ਕੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਹ ਕਾਲੇ ਤੇ ਨਿੰਦਕਾ ਨਰਕੇ ਘੋਰ ਪਾਉਣ, ਨਰਕ ਦਾ ਰਾਹ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਆਹ ਕਰਮ ਕਰੇਗਾ ਇਹਦਾ ਆਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਪੀ ਲਈ ਨਾ, ਪੀਂਦਿਆਂ ਹੀ ਤੇਰੀ ਡੈਥ ਹੈ, ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਲਈ ਇਹਦਾ ਇੱਕੋ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ, ਨਰਕ 'ਚ ਪਏਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਸਵਾਸ ਨੇ ਉਹਨੇ ਤੇ ਕੱਢਣੇ ਹੀ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਤੂੰ ਨਾ ਹੱਸ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਦੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਨੱਚ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ, ਟੱਪ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਹਿ ਜਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਗੱਡੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਰਲਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਲੂ ਵਿੰਗੇ ਨੱਚ ਨਾ ਤੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਭਾਲੂ ਹਾਂ, ਬਣੇਗਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਹੁਣ। ਉਹ ਕੋਈ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਸਹਿ ਸੁਭਾਏ ਕਹਿ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਰਾਪ ਲੱਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਤਾਈਂ ਦੀ ਕਥਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭੇਟਾਵਾਂ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਮੇਲੇ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਕਥਾ ਜਿਹੜੀ ਆਰੰਭ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣ। ਆਪ ਦੀ ਨੀਤਾ ਪ੍ਰਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਮੋਲਕ ਘੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰ ਸਕੋ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।